Hi students, in this video I would like to explain about thermodynamics and enthalpy, entropy of missile and also explain about some of the topics present in missile concept also. First of all, I would like to explain about thermodynamics of missile. This thermodynamics of missile can be explained by two methods. First one is phase separation method, second one is mass action method or model. The phase separation method is the simplest method to explain the thermodynamics of missile. In this method, we assume that total missile is present in a single phase and its free energy is given by delta Z is equals to RT CMC by W. Taking log on both sides, the above equation transformed into log delta Z is equals to 2.303 RT into log CMC minus log W. Here delta Z is nothing but free energy change, R is nothing but real gas constant, CMC is nothing but critical micellar concentration. That particular critical micellar concentration is obtained from surfactants used in highly concentration, and W is nothing but concentration of water in mole decimeter cube. In second method, that is mass action method, the ionic missile is formed by the association of n number of surfactant ions with n minus p counter ions. So the equation becomes np plus n minus p into x minus is gives rise to np plus. Okay. The standard free energy of methylation per mole of monomeric surfactants is given by delta Z M. Here M means free energy change of monomeric surfactants is equals to 2 minus P by M into 2.303 RT log log CMC. This is the expression which gives the thermodynamics of methylation in mass action model. This is about thermodynamics of methylation. Next topic, I would like to explain about enthalpy and entropy of methylation. Generally, the enthalpy of methylation can be calculated by the determination of change in the CMC with temperature. Change in CMC with temperature is nothing but we represent this equation like d ln CMC by dt. So the enthalpy from this relation can be obtained like this: minus delta H naught is equals to RT square d ln CMC by dt. Here delta H naught is absolute enthalpy. The absolute enthalpy we determined like this. Next, the entropy of methylation can be calculated by using the general relation like delta Z is equals to delta H minus T delta S. ఇది వచ్చేసరికి ఎంథాల్పీ రిలేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుందమ్మా ఈక్వేషన్. ఇది వచ్చేసరికి ఎంట్రోపీ రిలేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ థర్మోడైనమిక్స్ ఆఫ్ మెసైలేషన్లో ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ని కాలిక్యులేట్ చేసాం కదా డెల్టా జీని. అలానే ఎంథాల్పీ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి డెల్టా హెచ్ని కూడా కాలిక్యులేట్ చేసాం. రెండు వాల్యూస్ని ఇందులో రిప్లేస్ చేస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ ఏ జనరల్ రిలేషన్ గివ్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్, ఎంథాల్పీ అండ్ ఎంట్రోపీ. సో ఈ రిలేషన్ నుంచి మీరు ఎంట్రోపీ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ వాల్యూని అలానే ఎంథాల్పీ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఎంట్రోపీ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ two equations we calculate enthalpy and entropy of methylation. Okay, next topic, working principle of surfactant. The mechanism of methylation of surfactant can be explained by three ways. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ మనం సర్ఫాక్టెన్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ సర్ఫాక్టెన్స్ ఎలా రోల్ ప్లే చేస్తాయి, ఎన్ని విధాలుగా రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనేది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్ఫాక్టెన్స్.
సో దాని యొక్క మెకానిజంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెకానిజంని ఫాలో అవుతుంది సర్ఫాక్టెన్స్. దాని రోల్ ప్లే చేసినప్పుడు దాని రోల్ ప్లే చేయడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడమే దాని యొక్క రోల్. ఆ సర్ఫేస్ టెన్షన్ని రెడ్యూస్ చేశాక ఫర్దర్గా మనం హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సర్ఫాక్టెన్స్ని యూస్ చేస్తే కనుక మిసైల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆ సర్ఫాక్టెన్స్ ఎలా మెకానిజంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో చూడాలి. సో ఫస్ట్ ఇది ఫాలో అయ్యే మెకానిజం వచ్చేసరికి రోల్ అప్ మెకానిజం, సెకండ్ వన్ ఎమల్సిఫికేషన్, థర్డ్ వన్ సాల్బులేషన్. సో రోల్ అప్ మెకానిజంకి వచ్చేసరికి ఇన్ దిస్ మెకానిజం ద సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ డిక్రీజెస్ ది ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ఆయిల్ డర్టీ పార్టికల్స్ and left the strain on the fabric in the form of roll. సో మీరు రోల్ అప్ మెకానిజం చూసినా, ఎమల్సిఫికేషన్ చూసినా, సాల్బలైజేషన్ చూసినా ఇందులో ఫైనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది సర్ఫాక్టెన్స్. సో సర్ఫాక్టెన్స్ మీన్స్ రెడ్యూసెస్ ది ఆర్ డిక్రీజెస్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ పార్టికల్స్. సో దానికోసం మనకి డిక్రీజెస్ ది ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి రోల్ అప్ మెకానిజంలో మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా డర్టీ గ్రీజ్ మరకలు ఉన్న క్లాత్ తీసుకోండి. ఆ గ్రీజ్ మరకలు ఉన్న క్లాత్ తీసుకుని డిటర్జెంట్ యూస్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిటర్జెంట్ ఈజ్ ఎ సర్ఫాక్టెంట్. మనం సర్ఫాక్టెంట్ మీన్స్ మనం ఆ సోప్ని ఆ గ్రీజ్ మరకలు ఉన్న క్లాత్ పైన అప్లై చేస్తాం, నెక్స్ట్ దానికి వాటర్ అప్లై చేస్తాం. సో ఈ వాటర్ అలానే ఆయిల్ మధ్య ఉండే ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ని ఏది డిక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే మనం యూజ్ చేసిన సోప్. హియర్ సోప్ ఈజ్ లైక్ సర్ఫాక్టెంట్. ఆ సర్ఫాక్టెంట్ అనేది ఆ ఆయిల్ ఆ గ్రీస్ అలానే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ మధ్య ఉన్న ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ని డిక్రీజ్ చేసి దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది. ఆ క్లీనింగ్ పర్పస్లో మనం యూజ్ చేసే సోప్ని సర్ఫాక్టెంట్ అని చెప్తాం. సో అది కూడా ఎలా క్లీన్ అవుతుంది, నురగ ఫామ్లో క్లీన్ అవుతుంది కదమ్మా, స్నో ఫామ్లో అలా క్లీన్ అయ్యేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో దాన్నే మనం రోల్ అప్ మెకానిజం అని చెప్తాం. సో రోల్ అప్ మెకానిజంలో సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ డిక్రీజెస్ ది ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ఆయిల్ డర్టీ particles. Next method, emulsification method. In this method also the surfactant molecules decreases the surface tension between oil and water solution and makes easy movement of oil in the solution. This process of mixing of surfactant with water completely is known as emulsification. ఓకే, ఇంకా మీకు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే కొన్ని మనం లిక్విడ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా, ఇందాక చెప్పిన రోలప్ మోడల్లో సోప్ ఆ సోప్ కాకుండా మనం కొన్ని లిక్విడ్స్ యూస్ చేస్తాం క్లీనింగ్ పర్పస్లో. ఆ లిక్విడ్స్ ఏంటి, టోటల్గా ఏం జరుగుతాయి మనకి, మనం యూస్ చేసిన లిక్విడ్ మీన్స్ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్తో కంబైన్ అయ్యి ముందు ఆ వాటర్తో కంబైన్ అయిన తర్వాత మనం యూస్ చేసిన గ్రీజ్ క్లాత్స్ కానీ అవన్నీ దానిలో డిప్ చేసినప్పుడు ఫైనల్గా ఆయిల్ వాటర్ మధ్య ఉండే సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది డిక్రీజ్ చేయబడుతుంది. దేని ద్వారా అంటే సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ద్వారా. సో ఇక్కడ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మనం ఫైనల్గా దేంతో కంబైన్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్తో కంబైన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత మాత్రమే వాటిని యూస్ చేయాలి. దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ సర్ఫాక్టెంట్ విత్ వాటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎమల్సిఫికేషన్. ముందు ఆ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ని వాటర్తో మిక్స్ చేయడాన్నే ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం. సో ఏ సర్ఫాక్టెన్స్ యొక్క మేజర్ రోల్ చూసుకున్నా కానీ డిక్రీజెస్ ది ఇంటర్ఫేషియల్ టెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ఆయిల్ డర్టీ పార్టికల్సే, కానీ మనం దాన్ని యూస్ చేసే కండిషన్స్ని బట్టి దాని యొక్క మెకానిజం చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎమల్సిఫికేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సాల్బులైజేషన్. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ సర్ఫాక్టెంట్ అండ్ సాల్వెంట్, హియర్ సాల్వెంట్ మీన్స్ వాటర్ molecule is more and causes the surfactant spontaneously dissolve in the solvent, resulting in the formation of stable and clear solution. This is like మనం సోప్ వాడతామని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా రోలప్ మోడల్లో. అలా కాకుండా సర్ప్ అటువంటివి వాడతాం కదా, అటువంటివి వాడినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరుగుతుంది, మనం వాటర్తో సర్ప్ యూస్ చేస్తాం, అది అందులో ఫుల్గా సాల్బుల్ అయిపోతుంది. ఆ సర్ప్ అనేది సాల్బుల్ అయ్యి నెక్స్ట్ దాన్ని క్లీనింగ్ పర్పస్ కోసం మనం డర్టీ పార్టికల్ని ఆ సర్ప్ వాటర్లో వేస్తే
క్లీనింగ్ పర్పస్లో గ్రీస్ కానీ ఆయిల్ మరకలు కానీ అన్నీ కూడా మనకి వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి ఫైనల్గా ఒక క్లియర్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ఒక 1 or 2 వాషెస్కి చూస్తాం. సో ఆ క్లియర్ సొల్యూషన్ వచ్చిందంటే ఏంటి, రిమూవల్ ఆఫ్ డర్టీ పార్టికల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బై యూజింగ్ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ ఫైనల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సాల్బులైజేషన్ జరిగింది దేనికి మధ్య, సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్. అలానే వాటర్ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి వాటర్లో మనం తీసుకున్న సాల్వెంట్లో సాల్బుల్ అయ్యి నెక్స్ట్ దాని యొక్క మెకానిజంని ఫాలో అయ్యాయి. అందుకని దీన్ని సాల్బులైజేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. సో మీరు ఫైనల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక రోల్ అప్ మెకానిజం కానీ ఎమల్సిఫికేషన్ కానీ సాల్బులైజేషన్ కానీ సర్ఫాక్టెంట్ మాలిక్యూల్సే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అది కూడా డిక్రీజెస్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ సొల్యూషన్. సో మూడిట్లో కూడా క్లీనింగ్ పర్పస్సే జరుగుతుంది. ఆ క్లీనింగ్ పర్పస్లో కూడా మనకి డిక్రీజెస్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్ఫాక్టెంట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ మైక్రో ఎమల్షన్స్. ఈ నేమ్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. మైక్రో మీన్స్ దాని యొక్క రేంజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో మైక్రో ఎమల్షన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్పర్షన్ కంటైన్స్ ఇన్ 2 immiscible లిక్విడ్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఎమల్షన్స్ అంటే తెలుసు, ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ కానీ వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ కానీ వాటిని ఎమల్షన్స్ అంటారు. మనం యూస్ చేసే హ్యాండ్ వాష్ అవన్నీ కూడా ఎమల్షన్సే కదా. సో ఎమల్షన్స్ అంటే ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ అని చెప్పొచ్చు, వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఈ మైక్రో ఎమల్షన్స్, ఇక్కడ మనకి మైక్రో మీన్స్ దాని యొక్క రేంజ్ని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎమల్షన్స్ యొక్క రేంజ్, ఆ పార్టికల్ సైజ్ని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మైక్రో ఎమల్షన్స్ కంటైన్ 2 immiscible లిక్విడ్స్. ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ మీన్స్ డిజాల్వ్ కావు రెండును. మనం సపోజ్ ఆయిల్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే మిక్స్ అవుతాయా? ఆయిల్ ఒక మీడియంలో ఉంటుంది, వాటర్ ఒక మీడియంలో ఉంటుంది. రెండు మిక్స్ చేస్తే మనకి 2 లేయర్స్లా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆయిల్ లేయర్ ఆయిల్లో కనిపిస్తుంది, వాటర్ లేయర్ వాటర్లో కనిపిస్తుంది. అలా దాన్ని ఇమ్మిసిబుల్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాం. అలానే మనకి మైక్రో ఎమల్షన్స్ చూసినా కానీ ఆ మైక్రో ఎమల్షన్స్లో మనకి 2 immiscible లిక్విడ్స్ ఉంటాయి విత్ పార్టికల్ రేంజ్ 10 to 16 నానోమీటర్స్ ఆఫ్ డయామీటర్. జనరల్గా ఈ మైక్రో ఎమల్షన్స్ అనేవి థర్మోడైనమికల్లీ స్టేబుల్ మీన్స్ మనం హీట్ అప్లై చేసినా కానీ అవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి. జనరల్గా మనం వేటికైనా హీట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతాయి, రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాయి. కానీ ఈ మైక్రో ఎమల్షన్స్ అనేవి థర్మోడైనమికల్లీ స్టేబుల్. ద aqueous phase may contains salt and ఆయిల్ మిక్సర్. ఆ aqueous ఫేజ్లో సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ మిక్సర్ కూడా ఉంటుంది. అలానే మైక్రో ఎమల్షన్స్ బి ఏ కాంప్లెక్స్ మిక్సర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హైడ్రోకార్బన్స్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే మనకి ఆయిలీగా ఉంటాయి కొంచెం. సో మీ మైక్రో ఎమల్షన్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ మిక్సర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు. The ordinary emulsions and micro emulsions form a simple mixing of component and don't require high conditions. మనం జనరల్గా యూస్ చేసే ఆర్డినరీ ఎమల్షన్స్ని మైక్రో ఎమల్షన్స్ని మిక్స్ చేస్తే కనుక నార్మల్ కండిషన్స్ దగ్గర మిక్స్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఈ మైక్రో ఎమల్షన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి బేసిక్గా 3 types ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆయిల్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ వాటర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాటర్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ ఆయిల్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బై కంటిన్యూస్ micro emulsion. These are different types of micro emulsions. Uses of micro emulsions. Micro emulsions have many commercial uses. ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, ఎమల్షన్స్ అంటే ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ ఇన్ ఆయిల్లా ఉంటుంది. సో అలా యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా మైక్రో ఎమల్షన్స్ ఆర్ ఎమల్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్. వాటిని మన డైలీ లైఫ్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. దేని పర్పస్లో యూస్ చేస్తామంటే జనరల్గా మైక్రో ఎమల్షన్స్ని డ్రై క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో యూస్ చేస్తాం. ఆ డ్రై క్లీనింగ్ కూడా దేని డ్రై క్లీనింగ్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఫ్లోర్ డ్రై క్లీనింగ్ అవ్వచ్చు, ఫ్లోర్ క్లీనింగ్, పాలిషెస్, క్లీనర్స్, పర్సనల్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్, అలా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం డైలీ లైఫ్లో ఈ ఎమల్షన్స్ మైక్రో ఎమల్షన్స్ని యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రో ఎమల్షన్స్. థ్యాంక్ యూ.